ऑल इंडिया स्ट्राइक चल रही है। ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मीडिया के लिए है। आप देख रहे हैं कि जब से सरकार आई है, मीडिया पर जो है कॉक लगा जा रहा है, मीडिया पर यानी उसको बंद कर दिया जा रहा है। मीडिया के लिए जो है, जो भी मीडिया के लोग आज़ाद मीडिया है, उनको सताया जा रहा है, उनकी जो आज़ादी है उसको छीना जा रहा है। उसके खिलाफ ये आज पूरे ऑल इंडिया जो है हर स्टेट में और हर तेलंगाना के हर ज़िले में भी ये मनाया जा रहा है। तो ये एक प्रोटेस्ट है। आज हैदराबाद में HUJ की तरफ से और DUWJ की तरफ से एक मजलिसी तौर पर ये प्रोटेस्ट किया गया और इस प्रोटेस्ट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, मीडिया की आज़ादी के बारे में, डेमोक्रेसी को बचाने के बारे में ये आज लोग फैसला लिए हैं। और एक बात यहाँ है कि तेलंगाना में मीडिया की क्या सूरत हाल है। अब आप देख रहे हैं कि मीडिया, जैसा कि अभी हमारे सिन्हा सेठी साहब बता रहे थे कि 222 लोग जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल, 35 साल है, वो इंतकाल करके हमारे साथी, कुछ लोग सुसाइड करें। तो ये जो हालत है, हमें 2 बेडरूम का वादा किया गया, 2 बेडरूम क्या 3 बेडरूम देने का वादा किया गया, लेकिन 3 गज़ की ज़मीन नहीं दी गई। हमको ये सूरत हाल है। और हमारे लिए जो इलाज की सहूलतें हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी है, वो नहीं दी जा रही। उसके खिलाफ भी हम, जैसा अभी बता रहे थे अमर साहब, कि 4 तारीख को दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, या प्रोटेस्ट मीटिंग में जंतर मंतर में। और आज जो हुआ है, आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, जैसा कि मीडिया के लोग हम दिन भर यानी डेमोक्रेसी के लिए आता है, हमारे चैनलों को ख़राब किया जाता है, हमारे अखबारों पर दबाव डाला जाता है, इश्तिहार नहीं दिया जाता है और हमारे जर्नलिस्टों के लिए कोई सहूलतें नहीं दी जाती, जिसके खिलाफ ये आज प्रोटेस्ट रैली निकाली गई है। बहुत बहुत DU की तरफ से कॉल की गई थी कि एहतजाज करेंगे सारे हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान का फिलवक्त तो ये बुरे हालात हो गए हैं कि पहले किसान खुदकशी क्या करते थे, लेकिन अब सहाफ़ी खुदकशी करने लगे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है सहाफ़ियों के हुकूक को दबाने की वजह से हो रहा है। सबसे बड़ा मसला जो तेलंगाना में है वो ये है कि सहाफ़ियों को पहले जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में जो हेल्थ पॉलिसी थी सहाफ़ियों के लिए, मुफ्त इलाज किया जाता था। लेकिन आज अगर सहाफ़ी बीमार भी हो गए तो उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। खुद हमारे हाल ही में सियासत के रिपोर्टर खुर्रम की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो बीमार हो गए थे, उन्हें दवाखाने में, मुबशिर खुर्रम उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया था, लेकिन वहाँ पर उन्हें बिल अदा करना पड़ा। हालांकि एक्रेडिटेशन की था, उनके पास सब कुछ था, उसके बावजूद उनको बिल पे करना पड़ा। पहले ऐसा होता था कि बिल पे नहीं करना पड़ता था, बल्कि सहाफ़ियों को रियायती शराह पर उनकी का इलाज किया जाता था। अब सहाफ़ी मर रहे हैं, सहाफ़ी खुदकशी कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा सहाफ़ी तेलंगाना में खुदकशी कर चुके हैं या इंतकाल हो गया लोगों का, और उनकी उम्रें भी 40 से 50 साल के दरमियान थी। हार्ट अटैक सबसे अहम वजूहत है। तो हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि जो सहाफ़ियों को सेहत का बीमा की जो सहूलत हासिल थी उसे बहाल किया जाए। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इलाकाई लेवल पे या रीजनल लेवल पे नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी मीडिया को दबाया जा रहा है। आप देखेंगे 4 साढ़े 4 साल के दौरान जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान में, वो बहुत अफसोसनाक है। न सिर्फ सहाफ़ियों को बल्कि जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे पास यहाँ बराबर आ रहा हूँ और उनके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है और झूठे इल्ज़ाम से गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिए सहाफ़ी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया। మీడియా మీద ఒత్తిడి పెరిగిపోయింది. మీడియా మీద భక్తి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీడియా అంటే భయం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీడియా అంటే గౌరవం ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ దేశంలో. మీడియా ప్రజలకు సమాచారాన్ని అందించే ఒక పని చేస్తూ ఉన్నది. మీడియా తనకు తానుగా తన స్వార్థం కోసమో తన రక్షణ కోసమో పనిచేయడం లేదు. ఈ దేశంలోని 130 కోట్ల ప్రజల బ్రతుకులు బాగుపడడం కోసం మీడియా పనిచేస్తున్నది. ఈ దేశ ప్రజలకు జరుగుతున్న అన్యాయాల్ని అక్రమాల్ని బయటకు తెచ్చే పనిచేస్తూ ఉన్నది. మీడియా స్వాతంత్రం అంటే ప్రజల స్వాతంత్రం, మీడియా స్వేచ్ఛ అంటే ప్రజల స్వేచ్ఛ. దీనికి ఇటీవలి కాలంలో తీవ్రమైన భంగం జరుగుతూ ఉన్నది. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ నాయకత్వంలోని ఎన్డీఏ కానీ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వాలు కానీ మీడియా పట్ల అనుసరిస్తున్న వైఖరిని మేము నిరసిస్తూ ఉన్నాం. 2 తెలుగు రాష్ట్రాలే కాదు, మొత్తం దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో దాదాపుగా 1-2 రాష్ట్రాలు మినహాయిస్తే మీడియా పట్ల చాలా అనుచిత వైఖరిని అవలంబిస్తూ ఉన్నాయి. మీడియా పట్ల కక్ష సాధింపు ధోరణి అవలంబిస్తూ ఉన్నాయి. మీడియాను అణిచివేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి సెప్టెంబర్ 1న దేశవ్యాప్తంగా నిరసన తెలపాలని చెప్పి ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ నిర్ణయించింది. దానిలో భాగంగా ఇవాళ హైదరాబాద్లో తెలంగాణ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్, తెలంగాణ జిల్లాల్లో తెలంగాణ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ శాఖలు, మన పక్క రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్, ఇతర అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉత్తరాది నుంచి మొదలుపెట్టి ఈశాన్య రాష్ట్రాల వరకు, కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఇవాళ
దేశవ్యాప్తంగా మీడియా మీద జరుగుతున్న దాడులు దాని వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి ఈ ఆందోళనకు ప్రజలంతా మద్దతుగా నిలవాలని నిర్ణయం చేసిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో జర్నలిస్టుల నిరసన పత్రికా స్వేచ్ఛను కాపాడమనే డిమాండ్. పత్రికా స్వేచ్ఛ ప్రజాస్వామ్యంలో భాగస్వామ్యం. ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లాలంటే పత్రికా స్వేచ్ఛను గౌరవిస్తే తప్ప, కాపాడితే తప్ప పత్రికా స్వేచ్ఛ ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పుగా ఉంటుంది. పత్రికా స్వేచ్ఛను కాపాడకుండా నిరంకుశంగా వ్యవహరించే ప్రభుత్వాలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణిచివేసే దిశలో అడుగులు వేస్తున్నాయని విమర్శించక తప్పటం లేదు. ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో ఒక నిరంకుశ ముఖ్యమంత్రి అనుసరిస్తున్నటువంటి తీరు సిగ్గుచేటుగా ఉంది. పత్రికల మీడియా పట్ల ఆయన వైఖరి, ఆయన నిర్బంధ వైఖరి, అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలు, తన చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ల నీతి దిగజారిన ప్రభుత్వంగా ఈ ప్రభుత్వం చరిత్రలోనే నిలిచిపోతుంది. ఇవాళ ప్రతి దాన్ని ఒక నిరంకుశ వైఖరితో చూడటానికి ప్రయత్నిస్తూ, నిరంకుశ వైఖరితో అణిచివేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఈ ముఖ్యమంత్రి సమాచార శాఖకు మంత్రులు కూడా పెట్టలేదు. సమాచార శాఖను తన వద్దనే పెట్టుకున్నాడు. ఈ సమాచార శాఖకు సంబంధించిన అంశాలను, వర్కింగ్ జర్నలిస్టులకు సంబంధించిన విషయాలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావటానికి సాధ్యం కావటం లేదు. కంచె కట్టినటువంటి గడిగోడల మధ్య నివసిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిని కలుసుకోవటానికి అవకాశాలు లభించడం లేదు. ప్రజలకు లేదు, ఇతరులకు లేదు, ప్రజాప్రతినిధులకు లేదు, మీడియా ప్రతినిధులకు అసలే లేదు. ప్రజాస్వామ్యం అంటే పత్రికా స్వేచ్ఛను గౌరవిస్తేనే అది ప్రజాస్వామ్యం అవుతుంది. ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు అనుసరిస్తున్న నిరంకుశ వైఖరి ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకమైంది, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసేది, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాలి కింద గోటిలాగా అణిచివేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. చెప్పుకోవటానికి నాదులు లేడు. కొడుకు జర్నలిస్టుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తానని పిలిచి ఇవాళ ఎంతకాలమైందో పరిష్కరిస్తామన్న అంశాలు, ఆయన మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి అంశాలు స్వేచ్ఛకు సంబంధించి, పత్రికా స్వేచ్ఛకు సంబంధించి, జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి సంబంధించి ఆయన చేసిన వాగ్దానాలు ఏ ఒక్కటి సక్రమంగా అమలు కాకపోగా గత ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినటువంటి సౌకర్యాలను కూడా ఎత్తివేసిన మహాగణుడు. 2014 జూలై 2 నుంచి ఆగస్టు 18 వరకు, ఆగస్టు 15, 2018 వరకు ఈ రాష్ట్రంలో 218 మంది జర్నలిస్టులు మరణించారు. 75 మంది జర్నలిస్టులు హృద్రోగంతో, గుండె జబ్బుతో చచ్చిపోయారు. 21 మంది జర్నలిస్టులు యాక్సిడెంట్లు తీసుకుపోవాలని చెప్పి అందులో భాగంగానే ఇవాళ ఈ నిరంకుశ ప్రభుత్వానికి, నిరంకుశ ముఖ్యమంత్రికి హెచ్చరికగా ఈ ప్రదర్శన ఈ రాష్ట్రంలో చేయటం జరుగుతుంది. అన్ని జిల్లాలలో ఇవి కొనసాగుతున్నాయి. ఇది సమస్యల పరిష్కారానికి, అలాగే పత్రికా స్వేచ్ఛ కాపాడటానికి ఈ ప్రభుత్వం సహకరించకపోతే, ముందడుగు వేయకపోతే ఖచ్చితంగా ఈ ఆందోళన మరో రూపం తీసుకుంటుందని ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నారు. 4 రోజుల క్రితం ఇక్కడ దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పన్నిన కుట్రలో భాగంగా హైదరాబాద్లో జరిగిన దాడుల్లో, ఆ దాడుల క్రమంలో 2 జర్నలిస్టుల ఇళ్ల మీద కూడా పోలీసులు దాడి చేసినారు. మహారాష్ట్ర పోలీసులు, తెలంగాణ పోలీసులు కలిసి దాడి చేసినారు. రోజంతా జర్నలిస్టులు 2 ఇళ్లలో వారి కుటుంబాలని మనోవేదనకు గురి చేసి వాళ్ళ లక్షలాది రూపాయలు విలువ చేసే సామాన్లు ఎత్తుకుపోయినారు. ల్యాప్టాప్లు కావచ్చు, ఇతర సామాన్లు కావచ్చు. తీసుకుపోయి కనీసం ఎందుకు దాడులు చేసినారు, ఎందుకు సోదాలు చేసినారు అనే కారణం కూడా వివరించకుండా